نہیں نہیں نہیں، اصل لڑائی یمن پہ ہے ہی نہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی، بلکہ یہ تو ایک چھوٹی وجہ تنازعہ ہے ان دونوں ممالک کے بیچ۔ اصل اور بڑا پھٹا تو کچھ اور ہے، کچھ اور۔ جی ہاں دوستو، دنیا حیران بلکہ پریشان ہے کہ آخر ٹھن کیسے گئی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی، کیسے آمنے سامنے آ گئے یہ دونوں عرب اسلامی ممالک۔ حد ہی ہو گئی کہ سعودی عرب نے حملہ ہی کر دیا یو اے ای کی فوجی گاڑیوں اور اسلحے کے ذخیرے پہ، یعنی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد معاملات اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ حملہ ہی کر گیا سعودی عرب۔ یہ صرف 2025 ہی نہیں، اس صدی ہی نہیں، بلکہ حالیہ تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ ہے، اور یہی حیرانی ہم ختم کریں گے اس ویڈیو میں۔ بتائیں گے آپ کو کہ معاملات کیوں، کیسے اور کس وجہ سے خراب ہوئے سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ۔ اور ان دونوں ممالک کا صرف یمن پر جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی لڑائی کچھ ہے۔ اور کیا ہے وہ لڑائی؟ اور ہاں، کیا پاکستان بھی اس لڑائی میں فریق ہے؟ جی ہاں، وہی پاکستان جس نے بظاہر تو صلح کرا دی سعودی عرب اور یو اے ای کی، لیکن کھلم کھلا ساتھ دیا سعودی عرب کا، نیوٹرل نہیں رہا پاکستان۔ آخر کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ اور انتہائی دیرینہ تعلقات ہیں، مگر رک جائیں یہاں، کیونکہ دوسری وجہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ ہے پاکستان اور یو اے ای کی لڑائی۔ جی ہاں جناب، پاکستان کی بھی لڑائی ہے یو اے ای سے۔ ہمارا بھی ایک بہت بڑا پھڈا ہے متحدہ عرب امارات سے، بلکہ یوں کہیں کہ یو اے ای مسلسل سازش کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف، مگر ہم بے بس تھے، اس لیے خاموش رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، اسے اسی ویڈیو میں آگے چل کے وضاحت بیان کریں گے ہم۔ پاکستان کی بے بسی کی وجہ بھی بتائیں گے آپ کو، مگر ابھی اتنا جان لے کہ اب سعودی عرب اور پاکستان ایک ہو چکے یو اے ای کے ناجائز اقدامات کے خلاف۔ اسی وجہ سے یمن سے فوجیں واپس بلانے پہ مجبور ہوا وہ۔ حالانکہ اس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بھرپور کوشش کی تھی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے پاکستان کو اپنی جانب کھینچنے کی۔ $3 ارب کا قرض بھی واپس مانگ لیا تھا ہم سے، مگر پاکستان نہ مانا، کسی بلیک میلنگ میں نہ آیا اور ساتھ مل گیا سعودی عرب کے۔ اور پھر سعودی عرب نے حملہ کر دیا یو اے ای کے ملٹری اثاثوں پر۔ تو کیا یہ حملہ پاکستان سے مشورے کے بعد کیا سعودی عرب نے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ آئے جانتے ہیں یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ۔ تو دوستو، یمن کو رکھیں سائڈ پہ، کیونکہ یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے سعودی عرب اور یو اے ای کے مابین، جبکہ اصل لڑائی ہے یو اے ای کے صدر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے۔ جی ہاں دوستو، محمد بن سلمان سے ہی اصل مسئلہ ہے یو اے ای اور اس کے حکمرانوں کو۔ محمد بن سلمان ہی کو اصل خطرہ سمجھتا ہے یو اے ای اپنے لیے، اور اس کی وجہ ہے محمد بن سلمان کا ویژن 2030۔ غور کریں اس پہ۔ محمد بن سلمان نے اقتدار میں آتے ہی سعودی عرب کو مکمل طور پر بدل ڈالا، سعودی معاشرے کو کھولا، میوزک، فلمز، کانسرٹس، سینماز، سپورٹس، خواتین کو آزادیاں اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب سعودی عرب میں کر دکھایا انہوں نے، اور مزید کر رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب کو صرف مذہب تک محدود نہیں رکھ رہے، بلکہ جدید ملک بنا رہے ہیں دنیا کا۔ ہزارہ ارب ڈالرز لگا رہے ہیں وہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی پہ، سافٹ امیج پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کا، اور کامیابی ہو رہے ہیں اس میں۔ ان کا ویژن 2030 حیران کن ہے، بالکل حیران کن۔ وہ دنیا کی سب سے بلند عمارت جدہ ٹاور بنا رہے ہیں۔ 2028 میں مکمل ہو جائے گی یہ بلڈنگ، 1 کلومیٹر سے زائد اونچی ہوگی یہ، یعنی ریکارڈ توڑ دے گی دبئی کے برج خلیفہ کا۔ عجوبہ ہوگا یہ عجوبہ۔ مگر صرف جدہ ٹاور ہی نہیں، بلکہ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب 2 کلومیٹر سے زائد بلند بلڈنگز بھی بنانے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا جدید ترین میگا فیوچر سٹی منصوبہ نیوم بھی ہے۔ اس منصوبے میں دن لائن جیسے عقل کو دنگ کر دینے والا شہر ہوگا۔ اس کے علاوہ سمندر پہ تیرتا دنیا کا سب سے بڑا صنعتی شہر بھی، جس کا نام ہوگا اوکساگون۔ قصہ مختصر، تیل پہ انحصار انتہائی کم بلکہ ختم کرنے جا رہا ہے سعودی عرب، اور بنا رہا ہے خود کو فلی ڈیولپڈ۔ یعنی محمد بن سلمان کا ویژن 2030 سعودی عرب کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ نیا سعودی عرب دیکھنے کو ملے گا دنیا کو، اور یہی سب تو نہیں چاہتے یو اے ای کے حکمران، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا نا تو دبئی بڑھ کے رہ جائے گا، پلے ہی کچھ نہیں بچے گا دبئی اور یو اے ای کے۔ دبئی سے سرمایہ، کاروبار، ٹیکنالوجی سمیت ہر چیز سعودی عرب شفٹ ہو جائے گی، کیونکہ سعودی عرب دبئی سے کئی گنا زیادہ جدید ملک جو بن جائے گا۔ یوں دبئی کی گلیاں ہو جائیں گی سنجیاں، اور ان میں اکیلے ہی پھریں گے
दुबई की शेर। अब बताएं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है यूएई भला? इसलिए असल फंडा यही है सऊदी अरब और यूएई का। यमन की लड़ाई भी इसी से जुड़ी है, क्योंकि खित्ते में हर सूरत मुआशी बालादस्ती कायम रखने के चक्रों में है यूएई। वो सऊदी अरब को जदीद बनने से रोकने के लिए जो कर सकता था कर दिया उसने, लेकिन फिर सऊदी अरब ने एक हमला किया उस पे। जी हाँ, सिर्फ एक हमला और फारिग हो गया यूएई। मगर सऊदी अरब ने इतनी देर से क्यों किया अटैक? हालांकि बहुत अरसे से यमन में सऊदी मफादात के खिलाफ काम कर रहा था यूएई। तो जनाब इसकी वजह है पाकिस्तान। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं, मगर अकल यही कहती है कि सऊदी अरब इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान से पूछे बिना ले ही नहीं सकता था। बेतहाशा तज्जियाकार जिनकी इन मामलात पर गिरफ्त है, उनकी भी यही राय है। और जाहिर है पाकिस्तान से मशवरे की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि फौजी ताकत तो पाकिस्तान के पास है, एटमी मुल्क है पाकिस्तान, और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत भी। इंडिया को हाल ही में नाको चने चबवाए पाकिस्तान ने, दुनिया भर के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसलिए एयर स्ट्राइक से पहले हर सूरत पूछा होगा सऊदी अरब ने पाकिस्तान से। वैसे भी हमारे देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, और अब तो दिफाई मुआहिदा भी हो गया हम दोनों के दरमियान। और हाँ, इस मुआहिदे की ताकत देखिए कि है ये दिफाई मुआहिदा, लेकिन इसके सर पर अटैक कर दिया यूएई के मिलिट्री असासों पे सऊदी अरब ने, क्योंकि जवाब में यूएई कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि करता तो फिर पाकिस्तान इसे खुद पर हमला तस्वुर करता, और जवाब फिर सऊदी अरब ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने देना था। यानी हमारे खौफ से ही पीछे हट गया यूएई और हथियार फेंक दिए। इसलिए जब पाकिस्तान ने ओके किया तो कर दिया हमला सऊदी अरब ने। लेकिन यूएई को पाकिस्तान से क्या मसला है? तो जनाब बिल्कुल वही मसला है जो उसे मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब से है। यकीनन समझ गए होंगे आप कि हम कर रहे हैं बात गवादर की। दोस्तों, अगर हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक गवादर डेवलप हो गया तो सबसे पहले ये दुबई की ऐसी तैसी फेरेगा, छुट्टी हो जाएगी दुबई की, क्योंकि गवादर पोर्ट की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके आगे कुछ भी नहीं बेचती दुबई पोर्ट। दुबई के बजाय तजारत होगी गवादर पोर्ट से, और दुबई के बजाय तजारती और मौशी मरकज बन जाएगा गवादर, यानी सर ले जाएगा गवादर दुबई का। और ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है यूएई? इसलिए उसने बलूचिस्तान में पानी की तरह पैसा बहा के दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया। क्यों रह गए ना हैरान यूएई का नाम सुन के आप? असल में इंडिया और ईरान का नाम आता रहा बलूचिस्तान की शोरिश में। कहा जाता रहा कि इन दोनों ममालिक का गठजोड़ है बलूचिस्तान के हालात खराब करने के पीछे। जाहिर है इंडिया इसलिए क्योंकि वो असली दुश्मन है हमारा। वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, जबकि चाबहार पोर्ट की वजह से ईरान भी ऐसा नहीं चाहता। मगर यूएई की बात बहुत ही कम लोग करते थे। हालांकि ईरान और भारत के साथ यूएई भी शरीके जुर्म था बलूचिस्तान में, ताकि गवादर मंसूबा नाकाम हो जाए और दुबई की छुट्टी होने से बच जाए। मगर पाकिस्तान इस जुल्म पे खामोश इसलिए रहा क्योंकि हम कमजोर थे मुआशी तौर पे। पाकिस्तान के 20 लाख से जायद लोग यूएई में रोजी कमाते हैं, सालाना अरबों डॉलर सर मुबादला भेजते हैं वो। अगर बलूचिस्तान के हालात खराब करने पर पाकिस्तान यूएई के खिलाफ एक्शन लेता तो वो इन 20 लाख लोगों को निकाल बाहर करता, यूं दिवालिया निकल जाता पाकिस्तान का। इसलिए हम मजबूर थे और होते रहे ब्लैकमेल। लेकिन एक निजाम है परवरदिगार का जो सबसे ताकतवर निजाम है। हुआ ये कि ईरान पे इसराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसकी इंतहा से ज्यादा मदद की। कुछ तो सामने है और कुछ इतनी आया नहीं। इस पे हम अलहदा से वीडियो भी बनाएंगे। अब सिर्फ इतना जान ले कि अगर पाकिस्तान ना होता तो अमेरिका और इसराइल मिलके ईरान की ऐसी तैसी फेर के रखते थे। पाकिस्तान ने बचाया इसे, इसी वजह से ईरान इंतहाई मशहूर है हमारा। उसकी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया और अब सीधा हो चुका है ईरान तीर की तरह, बिल्कुल सीधा। बाज आ गया अपनी हरकतों से। उसे पता चल गया कि अगर अब पंगा लिया पाकिस्तान से तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए ईरान तो पीछे हट गया बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करने से। रहा यूएई तो उसके साथ भी बहुत बुरी हुई। यूएई को बहुत नाज था इसराइल से अपने बेहतरीन ताल्लुकात पे। वो समझता था कि इसराइल कभी उस पर हमला नहीं कर सकता बल्कि उसकी बका का जामिन है, क्योंकि इसराइल से दोस्ती का मतलब है अमेरिका को मुट्ठी में कर लेना। लेकिन हुआ ये कि इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया, और कतर तो वो मुल्क है जिसपे इसराइली हमले का कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि एक तरह की रेड लाइन थी कतर अमेरिका के लिए। अमेरिका का इंतहा से आम दोस्त है कतर। लेकिन जब इसराइल ने कतर पे ही हमला कर दिया तब तमाम अरब ममालिक बशमूल यूएई की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें यकीन हो गया कि सबका नंबर लगाएगा इसराइल, किसी एक को भी नहीं बख्शेगा। तब
उन्हें पाकिस्तान याद आया। वैसे भी इंडिया को हम ताज़ा बदतरीन शिकस्त दे चुके थे। ऐसे में सब अरब ममालिक पाकिस्तान के पास दौड़े चले आए कि बचाओ सरकार बचाओ, इसराइल से सिर्फ आप ही बचा सकते हो हमें, क्योंकि आपसे पंगेबाजी का सोच भी नहीं सकता इसराइल। सऊदी अरब ने झट से दिफाई मुआहिदा कर लिया पाकिस्तान से और इस मुआहिदे से पीछे हटने पे मजबूर हुआ यूएई बलोचिस्तान में पंगेबाजी से। इसके अलावा अब यूएई भी ऐसा ही मुआहिदा करेगा हमसे, क्योंकि इसराइल का कोई भरोसा नहीं कि वो कब यूएई पे भी हमला कर दे। इसलिए भी यूएई को बलोचिस्तान में अपने गलत काम बंद करना पड़े, क्योंकि उसे अपनी बका के लिए जरूरत है पाकिस्तान की। मगर क्या 100% पीछे हट गया यूएई बलोचिस्तान में दखल अंदाजी से या नहीं, इसके मुतालिक अभी मालूमात नहीं है। खैर, सऊदी अरब और यूएई तनाज़े पे वापस आते हैं तो पाकिस्तान ने इसलिए भी साथ दिया सऊदी अरब का, क्योंकि बहुत ज्यादती की थी यूएई ने हमारे साथ, इसलिए हमने सऊदी अरब का साथ दिया, क्योंकि सऊदी अरब ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मशवरे से ही सऊदी अरब ने हमला किया यूएई की दिफाई असासों पे। क्यों, पाकिस्तान को भी तो हिसाब चुकाने का मौका मिल गया ना। खैर, सऊदी अरब का हमले का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि अब यूएई यमन में शोरिश पैदा करने से बाज आ जाएगा। उसे सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान की मुखालिफत भी छोड़ना होगी, साथ ही बलोचिस्तान में मुदाखलत से भी तौबा करना होगी उसे। लेकिन अगर अब भी वो ऐसा नहीं करता तो फिर तो शायद कोई मुश्तरका कार्रवाई ही होगी उसके खिलाफ, ताकि हमेशा के लिए सुकून से बैठ जाए वो, और ये मुश्तरका कार्रवाई होगी पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका कार्रवाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।